नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक लमटांकर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुछंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करिया पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। सर्वप्रथमे एही भली भूत गप और रहस्यमय वीडियो देखिबा पई तो आउ डेरी न करी चलतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछंती विपिन भरद्वाज। तो सर्वप्रथमे विपिन भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करिया पई धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार यही घटनाटी मो सह 2017 मसीह घटीथिला। सेदिन मु गंजामरू कार नहीं जमुनागंज अभिमुखे बाहरी थाए, कारण ता परदिन मो सान भाईर जन्मदिन थाए। कारण पेशारे मु जने सरकारी कर्मचारी, तेणु किछि कारणवशत मु 2 मासरू ऊर्ध्व हेब घर को जाई न थाए। तेणु मु मो सान भाई को सरप्राइज देवा पई मु घर को बाहरी थाए। पाखापाखी 2 घंटार लंबा यात्रा करिवा परे मु जमुनागंज सीमारे पहुंची। सेठारु मोर घर प्राय आहुरी 10 किलोमीटर हेबो, जहाँकि मते जमुनागंज रो सबुठारो बड़ घाटी सादर घाटी दे जीवाकू पड़िबो, जहाँकि एक विपदपूर्ण घाटी। कारण जना नहीं से घाटी रे केते लोकंकर अकाल रे जीवन जाइछि, आउ एबे पर्यंत से केते मुंड को सेठारे से लीन करि सारिछि। वर्षा दिन हेबा कारणरू झिपझिप होई वर्षा आरंभ हो सारी थाए। तेणु मु मो कार रो वाइपर ऑन करी गाड़ी चलाउ थाए। सेतिकी भितरे मु सादर घाटी रे एंट्री कर सारी थाए। जेहेतु ताहा घाटी एरिया आउ ता सांग को वर्षा सह से अंधार राति ताहा वातावरण को भयंकर बनाउ थाए। तेणु मु मो गाड़ी को धीरे धीरे चलाउ थाए। एमिति मु किछि दूर से रास्ता रे आगो को जाइछि कि नहीं, सामना रे को बांको पड़िला। ना से पाखरु ए पाख देखा जाउथिला, ना सेठारे किछि अनुमान करि हेउथिला। किंतु आश्चर्यर कथा, से दिन सेही घाटी रास्ता काहेकि जेमिति एक सुनसान भितरे घेरी होई रहिथिला। मानो कि जेमिति मो कार आउ मते छाड़ी दे से रास्ता रे उभय पार्श्व रे बड़ बड़ गछ और जंगल छड़ा आउ किछि भी नथिला। तारी भितरे मो कार एबे बहुत स्पीड रे आगे चलीथिला। आउ जेमिति मु से बांको को क्रॉस करिछि, मानो जेमिति मो 2 पाखरे थिबा जंगलरू अजब गजब भयंकर शब्द सुना जीवाकू लागिला। मानो जेमिति कि सेही शब्द काहारो कांदिबार स्वर भली लागुथिला, तो आउ केते बेले काहारो जोर जोर रे हसिबा भली मने हेउथिला। एहा सबु देखि मु मोर कार रो काच को पूरा बंद करी गोटे लयर गाड़ी को आगो को बढ़ाइली। किंतु जेतिकी जेतिकी मु आगो को जाउथे सेही शब्द सेमिति मो पछे पछे मोर पिछा करुथे। सेते बेले मते टिके टिके डर लागुथे ओ जेपरी मो हाथ स्टेरिंग उपरे धरिबाकू लागिथे। इच्छा न थाई भी मो आखि मते कड़ को अनाइबाकू बाध्य करुଥାଏ। मने हेउଥାଏ जेपरी मो आखपाख गछरे जेमिति काहार मृत शरीर झुलुची। साहस करी किछि समय से आवाज भितरे मु सादर घाटी पार होई आउ एक कच्चा रास्ता पाखरे जाई मो गाड़ी को सही पटे आगो को बढ़ाइली। जो पाखरे गले मु मात्र 15 रु 20 मिनिट भितरे मु मो घरे पहुंची जेबी। सही घाटी रास्ता पार हेबा परे मो शरीर टिके जीवन पशिला, मात्र मु एबे भी से रास्ता रे एका थाए। ना तो मो आख पाखरे कोनोसी लाइटर माध्यम थाए, ना मो पाख देई सही रास्ता रे कौनसी गाड़ी जीवा आसवा करुए। किछि दूर मु से निछाटिया
କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ମୋ କାର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ କାର୍ ଏକଦମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏତେ ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପାଖରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ଆଉ ସାମ୍ନା ପାଖକୁ ଯାଇ କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଉଠାଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେକ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଆସି ରାତି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ ଥାଏ ଆଉ ନା ତ କୌଣସି ମଣିଷ କି ଦୋକାନ ଥାଏ ଯାହାଠୁ କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବି। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ମୁଁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଗଲି। ମୋଠୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେକାନିକକୁ ନେଇ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବାପା ମେକାନିକ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାର୍ ଭିତରେ ଯାଇ ବସିଗଲି। କାର୍ ଭିତରେ ଏକା ବସି ବସି କେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆବାଜ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆଖି ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖେ ତ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଲୋକ ମୋ କାର୍ର ୱିଣ୍ଡୋରେ ଟକ୍ ଟକ୍ କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ କାର୍ ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଲୋକଟି ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ ଭିତରୁ ତାହା କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନଥାଏ। କି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ବାପା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ମେକାନିକ ନେଇ ତୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ବୋଧେ ଏ ଲୋକଟି ମେକାନିକ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା କେଉଁଠାରେ ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବାପା ମେକାନିକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ମନରେ ଭାବୁଥାଏ କି ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲା, ଆପଣ କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ହାତ ମାରିବା ପରେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲା, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖିଲ। ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ କହିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଭାବିବାର କଥା ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାପାଙ୍କର ଦେଖା ନଥାଏ କି ଫୋନ୍ ବି ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ସେ ଲୋକ ଜବାବରେ କହିଲା, ଏ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘରଟି ଦେଖିବ ସେଇଟା ମୋ ଘର। ଏହା କହି ସେ ଲୋକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ତା କଥାରେ ମୋର ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କି ଇଏ ହିଁ ସେଇ ମେକାନିକ ଯାହାକୁ ବାପା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ବଢ଼େଇଛି କି ସାମ୍ନାରୁ ବାପା ବାଇକରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକକୁ ବସେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ନଜର ମୋର ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ଦେଖିଲି ତ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ବି ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲି। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ଲୋକକୁ ତ ମରିବା ଆଜକୁ 2 ମାସ ହୋଇଯିବ। ବାପାଙ୍କର ଏହି କଥା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କାରଣ ସେ ଲୋକ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାପା ଓ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ
ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତା ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। କାରଣ ସେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ସେ ଲୋକଟିର ଫଟୋ ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋର ଏବେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ସେ ଲୋକ ଏବେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯାହା ସହ ମୋର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ସେ ମଣିଷ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଆତ୍ମା ଥିଲା। ତେଣୁ ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଲୋକ ଦିନେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କାର୍ ୱାର୍କସପ୍ରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ତା ସାଇକେଲକୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଥାଏ। ତ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟପଟୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ତାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଦେଖି ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେ ଲୋକର ମୃତ ଶରୀର ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନର ସେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସାଦର ଘାଟିରେ ସେ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ବରଞ୍ଚ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ବିପିନ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।